کان مجھے حقیقت میں ایسے جیسے آپ لوگ چل رہے ہیں حقیقت میں بھی مجھے ملے ہیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔ نوشا اچھی شان والیا تیرا بوا نہیں چھڈنا۔ سید نوشا رحمۃ اللہ علیہ 21 اگست 1552 کو گوگانوالا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت ان کا نام محمد رکھا گیا، بعد میں حاجی نوشا عبدالحاشم مجدد اسلام، نوشا گنج بخش، سید نوشا پیر اور نوشا پاک کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو کہ بہت بڑے صوفی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر پیدل 7 مرتبہ طے کیا۔ حاجی نوشا رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی پیشوا شاہ سلیمان نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ لڑی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ نوشاہیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ حافظ، عالم، محدث، بزرگ، صوفی اور شیخ الاسلام تھے۔ حضرت نوشا رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، اور یہ سلسلہ قادریہ نوشاہیہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ میرے گھر والے تحصیل کھاریاں ضلع گجرات میں، میرا نام رخسانہ کوثر ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے، اور خاوند بھی ٹھیک ٹھاک ہے، فوجی ریٹائر ہیں، لاہور بینک میں کام کرتا ہے۔ تو میں نے ہر چیز سرکار کی عاشقی میں چھوڑ دی۔ جٹ تارڑ 28 سال ہو چکے ہیں۔ میں سرکار کی خادم ہوں، سرکار کی جاروکاش ہوں، سرکار کی اس کے لیے ادھر آئی ہوں۔ میرے دل میں اوب اٹھی تھی، شوق اٹھا تھا کہ میں سرکار کا دربار دیکھوں، سرکار کی زیارت کروں۔ جب ان کی زیارت کے لیے آئی، میلہ شروع تھا، بہت ہجوم تھا، بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا چاروں طرف۔ جس حد تک میری نظر کام کرتی تھی، چاروں طرف ادھر دنیا ہی دنیا تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا، جس جگہ سے چل کے سرکار کے کمرے تک میں گئی تھی، جب میں سرکار کے کمرے تک پہنچی ہوں، جو کام ہوا ہے نا، جو میری نظر میں آیا یا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جو حال، تو میں نے نوشا سرکار سے سوال کر دیا کہ سرکار آپ میں کیا ہے، مجھے بھی بتا دیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اتنی دنیا کیوں آئی ہے آپ کے پاس، یہ کیا کرامات ہے۔ تو سرکار نے مجھے حقیقت میں دکھا دیا، تو میں سرکار کی عاشق ہو گئی۔ پہلے میں نے توبہ کیا، پھر معافی مانگی کہ سرکار میں نے آپ پہ سوال کیا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے ہیں، تو میں بے سمجھ یا نادان سمجھ لیں یا ویسے ہی شوقیہ طور پہ سمجھ لیں، میں نے سوال کر دیے تو آپ نے بتا دیے، دکھا دیے۔ تو سرکار نے باطن میں بھی مجھے سارا کچھ دکھایا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی سرکار مجھے حقیقت میں ایسے جیسے آپ لوگ چل رہے ہیں حقیقت میں بھی مجھے ملے ہیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کی ہے، دعا بھی دی، شفا بھی دی۔
नौशे पाक का बाई पिंड पिंडनवाल उत्थे ना माँ ही बाप आए गुग्गा वाली पैदा होए ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10 साल से इस दरबार से मेरा रब्ता है, मैं बैत हूँ। मेरे पीर मुर्शद का नाम है पेशवी शाह साहब और छोटे सरकार साकब सरकार, जिनकी बदौलत से मैं नौशे पाक के दरबार में हर साल हाजिरी लगाता हूँ। बहुत अच्छा तावन करते हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, खाना पीना रहायश सब कुछ फ्री है, कोई लालच नहीं है। मेरे पीर मुर्शद नौशे पाक जब से मैं बैत हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, घर में कारोबार में मुझे रंग लगे हैं। सैयद नौशा रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की तबलीग व इशाअत करते हुए 2 से 4 लाख लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक आपकी बहुत सारी करामात में से एक करामत ये थी कि एक रोज़ सैयद नौशा रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की तामीर करवा रहे थे। एक हादसा पेश आया जिसमें मामार का सर कुचला गया और वो फौत हो गया। हजूर ने अपने हाथ से उसका सर दुरुस्त फरमाया और उस पर एक चादर डाल दी। थोड़ी देर बाद मामार ज़िंदा हो गया और उसके बाद 6-7 साल तक ज़िंदा रहा। बस ठीक ये माहौल, लेकिन जो दरबारों के माहौल होना चाहिए वो नहीं माहौल है। औरत मरे दे सारे एक जगह से यकजा लगे फिरते ये तरीका कार नहीं जी। बाकी अलहमदुलिल्लाह इंतजामिया ने बेहतर हल करना चाहिए। औरतों वास्ते लहदा मर्दों वास्ते लहदा इंतजाम होना चाहिए। मेरा नाम है तनवीर सलामत नौशाही कवाल। हम नौशे पाक के दरबारी कवाल हैं और 12 पोस्टों से कवाल हैं। हमारी पार्टी का नाम तनवीर सलामत नौशाही कवाल है। हम नौशे पाक के कवाल हैं। हमारे जो उस्ताद हैं उनका नाम है, बहुत वर्ल्ड फेमस कवाल पार्टी हैं, हाजी शेर अली मेर अली फैसलाबाद। हम उनके बाकायदा शागिर्द हैं, उनसे कवाली सीखी और अब नौशे पाक के परफॉर्म कर रहे हैं। सैयद नौशा रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाबी, फ़ारसी और उर्दू में शायरी और नसर निगारी की, जिनको बाद में किताबों की शक्ल में मुरतब कर दिया गया, जिनमें मशहूर कुलियात नौशा, मारिफ़ तसव्वुफ़ और गंजुल असरार थी। सैयद मोहम्मद नौशा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह 8 मई 1654 को रबीउल अव्वल के महीने में अपने खालके हकीकी से जा मिले। मेरा नाम दानिश अली है, ये हमारी अपनी शॉप है, नौशे पाक का रहने वाला हूँ। हम 12 महीने जो है ना वो इधर रहते हैं, ठीक है। 12 महीने हमारी दुकानें जो है ना खुली रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रश जो है ना वो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, एतवार को होता है, ठीक है। सोमवार मंगल जो है ना वो भी नॉर्मली होता है। मेले के दिनों में तो फिर जो है ना रश बहुत दूर दूर से वाम आती है, बहुत ही रश होता है। ज़्यादा ये जो है ना वो चूड़ियाँ ये बिकती हैं, ज़्यादा जो सेल होती है वो चूड़ियों की डिमांड है। लेडीज़ जो है ना वो चूड़ियों की जो है ना वो ज़्यादा लाइक करती हैं। ये जो चूड़ी है ना जनाब, ये वाली, ये जनाब 100 जो है ना 20 रुपये दर्जन दे रहे हैं। सैयद नौशा रहमतुल्लाह अलैह को गुजरात के गांव नौशहरा में दफन किया गया। बाद में रमल शरीफ गुजरात में मदफून हुए। 1757 में सैलाब की वजह से उनका जस्ते खाकी असल जगह से मुंतकिल किया गया। रवायत के मुताबिक उनका जिस्म सही सलामत था, बल्कि उनके कफन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उनका उर्स मुबारक हर साल हाड़ की दूसरी जुमेरात को मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों लोग शिरकत करते हैं।